السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بات کریں گے قربانی کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ 17ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ ہرگز جو تم قربانی کرتے ہو نہ ہی اس کا اللہ کی بارگاہ میں گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، پہنچتا پھر کیا ہے ہمارا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، لیکن جو چیز اللہ کی بارگاہ میں ہم سے پہنچتی ہے وہ ہمارا تقوی ہے، ہماری پرہیزگاری ہے، ہماری نیت ہے کہ ہم کس نیت سے ہم نے قربانی کیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اگر قربانی کرتے ہیں، آپ اپنی محنت کی کمائی کو خرچ کرتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی نیت کو بھی درست رکھیں، کیونکہ اگر ہماری نیت میں کھوٹ ہوگا، ہماری نیت میں فساد اور فتور ہوگا تو ہمیں اجر بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہماری نیت درست تو اعمال کا ثواب بھی ہمیں ملے گا، اور اگر ہماری نیت نہ درست ہے، ہماری نیت درست نہیں ہے تو ثواب بھی ہمیں نہیں ملے گا۔ اگر ہم نے دکھاوے کے لیے کیا، کل بروز قیامت اللہ کا فرمان ہوگا کہ تم نے قربانی کیا، ہم کہیں گے اگر ہم نے دکھاوے کے لیے کیا کہ ہم نے قربانی کیا تھا، اللہ کا فرمان ہوگا لیکن تم نے یہ شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا کہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤں کہ میں نے 100 کلو کا بکرا قربان کیا، میں نے 1 لاکھ کا بکرا قربان کیا، لوگوں میں شہرت طلب کرنے کے لیے تو نے کیا تھا، تو جا جو تو نے طلب کیا تھا دنیاوی شہرت وہ تجھے مل گئی، آخرت سے تیرا کوئی حصہ نہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قربانی کرتے ہیں تو اپنی نیت کو درست کر رکھیں۔ قربانی کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے قربانی کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے، اور یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور سنت تو ہے یعنی ان کا طریقہ ہے، لیکن ہم میں سے ہر مسلمان مالک نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر ہم نے قربانی نہیں کیا مالک نصاب ہونے کے باوجود تو ہم گنہگار ہوں گے۔ اب مالک نصاب ہوتا کون ہے؟ تو مالک نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا دونوں کم زیادہ کر کے ہوں، یعنی نہ 7.5 تولہ سونا ہے نہ 52.5 تولہ پوری چاندی ہے، 1-2 تولہ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، ایسی صورت میں بھی آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر انڈین آپ کے پاس تقریباً 45,000 روپے ہیں تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے پاس ہیں تو قربانی ہمارے اوپر واجب ہے، اور اگر نہیں ہے تو واجب نہیں ہے، لیکن اگر ہم قربانی کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی اجر و ثواب قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے عطا فرمائے گا۔ اب ایک بات اور قربانی کے بارے میں کہ اگر ہم غریب ہیں، ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے کہ ہم بکرا یا بڑے میں حصہ لے سکیں، تو ہم کیا کریں؟ ہم قربانی کا کیسے ثواب حاصل کریں؟ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب عید الاضحیٰ کا چاند چڑھے تم اپنے بالوں کو
नाखून को ना काटो। जब कुर्बानी हो जाए, कुर्बानी का दिन यानी ईद उल अज़हा का दिन आ जाए, उसके बाद तुम अपने बाल और नाखून कतर दो, अल्लाह ताला तुम्हें भी कुर्बानी का सवाब अता फरमा देगा। तो ये खुसूसन गरीबों के लिए और उमूमन तमाम मालदारों गरीब के लिए, सब के लिए है। जिसने भी इस पर अमल किया यानी चांद चढ़ने के बाद बाल और नाखून नहीं काटे और ईद उल अज़हा आने के बाद काटे बाल और नाखून, तो अल्लाह ताला उस पर भी कुर्बानी का अजर व सवाब अता फरमाएगा। तो आपको चाहिए कि कुर्बानी के बारे में इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपनी नीयत दुरुस्त रखें, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त हम खा लेते हैं और गोश्त, उसका खून अल्लाह की बारगाह में पहुंचता नहीं, बल्कि हमारी नीयत पहुंचती। तो हम अपनी नीयत को दुरुस्त रखें तो इंशाअल्लाह ताला कुर्बानी का हमें मुकम्मल फैज़ान मिलेगा। और कुर्बानी के बारे में एक बात का और हमें ख्याल रखना चाहिए कि बहुत सारी हम गलतियां करते हैं कुर्बानी के बारे में, जैसे कि गोश्त वगैरह के बारे में। बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर कोई गरीब उनके घर पहुंच जाए तो उसको गोश्त देने में कतराएंगे, और अपने वो दोस्त और अहबाब जो कुर्बानी कर रहे होते हैं उन्हीं के घर गोश्त भेज देंगे। आपसे इस बारे में गुजारिश है कि ये ज़रूर है कि कुर्बानी के गोश्त का 3 हिस्सा करो, एक हिस्सा गरीबों के लिए, एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा रिश्तेदार दोस्त अहबाब के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि अगर आपका कोई रिश्तेदार मालदार है, वो भी कुर्बानी कर रहा है, तो अगर आप उसके यहाँ नहीं भेजाएं तो कोई हर्ज की बात नहीं। और उसे भी चाहिए कि वो बुरा ना माने कि मेरे फलां रिश्तेदार ने मुझे कुर्बानी का गोश्त नहीं भेजा। आपके घर कुर्बानी है, आप खुद दूसरे गरीबों को भेजें, और आपको इस बात पर खुश होना चाहिए कि मेरे फलां रिश्तेदार ने कुर्बानी किया और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को गोश्त उसने पहुंचाया, और इस पर अज्र है। आप जान लें कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नमाज ईद से पहले कुर्बानी का बकरा ज़बह कर दिया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के खुतबे में इरशाद फरमाया, जिसने नमाज से पहले कुर्बानी कर दिया उसकी कुर्बानी कुर्बानी नहीं बल्कि वो सिर्फ गोश्त है। हज़रत जाबिर ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं तो कर चुका हूँ। तो आपने फरमाया, क्यों जाबिर तुमने कर दिया? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मेरे पड़ोस में कुछ गरीब थे, मैंने सोचा कि उनके घर गोश्त जल्द अज जल्द पहुँचा दो, इसलिए मैंने कुर्बानी नमाज से पहले कर दी। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त उन्हें क्या इनाम अता फरमाया जानते हैं आप? कुर्बानी का जानवर 1 साल का होना चाहिए, अगर बकरा है तो, बड़े हैं तो 2 साल के होना चाहिए। तो हज़रत जाबिर को उस वक्त 6 माह का बच्चा कुर्बान करने की इजाज़त अता फरमाया। ये मखसूस उन्हीं के लिए है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गरीबों का ख्याल रखा था, इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए हुक्म में तरमीम कर दिया। तो आपको चाहिए कि आप भी गरीबों का ख़ास ख्याल रखें। और कुर्बानी के खून के बारे में बहुत सारे लोग जब कुर्बानी हम करने जाते हैं या कोई भी दुआ पढ़ने के हिसाब में जाता है, जिन्हें दुआ पढ़ना नहीं आता वो पढ़ने के लिए हुफ़ाज़ को, उलमा को बुलाते हैं। तो बहुत सारे लोग कुर्बानी का खून जो होता है वो एक प्लेट में जमा करते हैं। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे हैं कि उसे कलेजी के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि खून जम जाता तो वो भी कलेजी की सूरत में हो जाता है। तो आप जान लें कि बहता खून नापाक है, चाहे वो किसी भी जानवर का हो, किसी भी इंसान का हो। बहता खून नापाक है, उसे हमें और आपको खाना जायज़ नहीं है, बल्कि गुनाह है, हमें बचना चाहिए उससे। अलबत्ता बहुत सारे लोग एहतरामन या कुर्बानी की मोहब्बत में कह लें कि कुर्बानी का खून दफन कर देते हैं। आप अगर दफन करते हैं तो कोई हर्ज की बात भी नहीं है, और अगर वो बह भी गया तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसी जगह कुर्बानी कर रहे हैं जहाँ कच्ची ज़मीन है तो बेशक आप दफन कर दें, तो कुर्बानी के खून का असर भी नहीं हो रह जाएगा वहाँ पर, और बदबू वगैरह भी
باقی نہیں رہے گی تو آپ اس طریقے سے قربانی کا خیال رکھیں۔ گوشت کے بارے میں ایک چیز اور ہے کہ بہت سارے لوگ غیر مسلم کو بھی گوشت دے دیتے ہیں، تو اس میں بچنا بہتر ہے کہ ہم انہیں قربانی کا گوشت نہ دیں، کیونکہ بعض ایسے بلکہ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ لوگ شراب وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں مقدس اور محترم گوشت کو ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے جو گندی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اس سے ہر مسلمان کو بچنا ضروری ہے۔